स्वागतम पिलामाने समस्त को स्वागत जनाऊँगी पिलामाने आज आम संस्कृतर तुमर किसी मॉडल क्वेश्चन सेट करवा प्रत्येक दिन गोटे गोटे एमती सेट करने द्वारा आमर प्रत्येक पाठर टिकी निकी आम जापर कि तुम जहाँ डाउट थी क्लीयर हो देखा प्रथम प्रश्न आरंभ करवा उपमन्यु केन वृत्तिम अकरोत् ना उपमन्यु ना क्या द्वारा वृत्ति करते किपरि भाव से वृत्ति करते से तुम जान भैक्षेण भिक्षा मागिकी से निजर जीविका निर्वाह करते तेणुक ऑप्शन बी राइट आंसर हो अच्छी द्वितीय प्रश्न कौ उपमन्युम चक्षुष्मंतम करिष्यतः क्यों दुई जन उपमन्यु को चक्षुष्मान करदेवे जाच देवभिषज दुई जन अश्विनी कुमार दुई जन तेणुक देवभिषज चक्षुष्मान करदे ऑप्शन डी राइट आंसर तापर अच्छी अथ सिंही किम अजनयत यहाँ पर सिंही क्या जन्म देइथिला सिंही तार पुत्र दुईटी जन्म ग्रहण करथिला पुत्र ऑप्शन ए पुत्र द्वयम ठीक आंसर सिंह्या चतुर्थ प्रश्न अच्छी सिंह्या शृगाल शिशु कतमः पुत्र भवति सिंहीर शृगाल शिशु केते नंबर पुत्र तार दुईटी पुत्र जन्म ग्रहण करथिला सिंह शिशु दुईटी तृतीय पुत्र शृगाल को तार तृतीय पुत्र बोली ग्रहण करथिला ऑप्शन डी राइट आंसर सिंह्या मतेन सिंहसुतौ शृगालस्य कौ भवत ना सिंहीर मतरे ना शृगाल शिशु शृगालर ना किए हेबे ना से तार लघु भ्रातर तार सान भाई दुई जन हेबे बोली से कहितला तापर देख आगको ना 6 नंबर प्ले संधि विच्छेद देइछि आम संधि विच्छेद देखा भगिन्यश्च अच्छी तेणुक तार संधि विच्छेद कले केमी संधि विच्छेद जाना ये देख विसर्ग संधि ना विसर्ग पर जदि च थाए से विसर्गर तालव्य स हो तेणुक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तापर अच्छी सहैव हाँ या आम संधि विच्छेद कले ना सह प्लस एव सहैव ना पे आम संधि विच्छेद कले दुईटा जाक पद तार अर्थ प्रकाश करुवा कथा देख ये सहा प्लस एव जदि करदे ये तार सहार किसी अर्थ नहीं ना सहर अर्थ अच्छी ना सह माने सहित एव सह प्लस एव सहैव नियम जानिच ना ओ आपर जदि ए कि थे सेटा ऐ हो जाए तेणुक ये हरे अ अच्छी पर ए अच्छी मिसिकी ऐ हो जाए तापर अच्छी देख ना संधि कर पड़ी संधि करवा न प्लस इदानीम तुम जानिच ना ओ आपर जदि ह्रस्व कि दीर्घ होते ए हो जाए न रे अ अच्छी एवं पर ई अच्छी मिसिकी ए हो तेणुक नेदानीम ऑप्शन बी ठीक आंसर तापर 9 नंबर प्रश्न तत् प्लस जलम तो ये अच्छी देख त वर्ग पर जदि च वर्ग वर्ण थाए ताले से त वर्ग स्थान रे च वर्ग वर्ण हो तर च हो पुणी आ गोटे संधिर नियम अच्छी जोटा कि जस्त्व संधि ना वर्गर प्रथम वर्ण पर जदि वर्गर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण किंबा य वर ल किंबा स्वर वर्ण थाए ताहले सही प्रथम वर्ण स्थान रे तृतीय वर्ण हो तेणुक चर पुणी चर पुणी ज हो चर ज हो तेणुक तज प्लस जलम मिसिगले तज्जलम ए हो आंसर तापर अच्छे देख 10 नंबर ना एही प्लस इति ना ईकार पर ईकार थे दुईटा मिसिकी दीर्घ ही हो जाए तेणुक ऑप्शन सी अच्छी देख हरे दीर्घ लगी ना एही तापर 11 नंबर कस्याः उपदेशं विवेकानंद स्वजीवने आचरितवान् कहार उपदेश विवेकानंद निज जीवन में आचरण करथिले
ବୋଲେ ମାଙ୍କର ନା ମାତୁହୁ ମାନେ ମାଙ୍କର ଉପଦେଶ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଅତୀବ ମେଧାବିନଃ ବିବେକାନନ୍ଦସ୍ୟ କା ପ୍ରଖରା ଆସୀତ୍। ଅତୀବ ମେଧାବୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପ୍ରଖରା ଆସୀତ୍, ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପିଲେ। ତାପରେ ଅଛି 13 ନମ୍ବର କୁତ୍ର ପରିବେଶଃ ଇତି ଶବ୍ଦଃ ଉପଲବ୍ଧଃ ଭବତି। କୁତ୍ର ମାନେ କେଉଁଠାରେ ପରିବେଶ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏଇଟା ପିଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଅମର କୋଶରେ ପରିବେଶ ଶବ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ତମେ ପରିବେଶ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ନା ପରି ଉପସର୍ଗ ବିଶ୍ ଧାତୁରୁ ଘୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ପରିବେଶ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ। ତାପରେ ଅଛି 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। କସ୍ମାତ୍ ବାୟୁ ଉତ୍ପଦ୍ୟତେ, ନା କାହାଠାରୁ ବାୟୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆକାଶାତ୍ ବାୟୁ, ଆମେ ଭୌତିକ ପର୍ୟାବରଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛେ, ନା ଆକାଶରୁ ବାୟୁର ଉତ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଭୂମେଃ ପ୍ରଦୂଷଣେନ କେ ଜାୟନ୍ତେ। 15 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଭୂମିର ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ଏଟା ବି ଭୌତିକ ପର୍ୟାବରଣର ପ୍ରଶ୍ନ। ନା ଭୂମି ପ୍ରଦୂଷଣରେ ନା ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ। ଭୂମେଃ ପ୍ରଦୂଷଣେନ ରୋଗାଃ ଜାୟନ୍ତେ। ଅପସନ୍ ସି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପିଲେ ଏଠି ଦେଇଛି କାରକ ବିଭକ୍ତି ଦେଖିବା। ଭବତେ ପୂର୍ବଂ ଭୈକ୍ଷମ ନିବେଦ୍ୟ ଅପରମ୍ ଚରାମି। ଏଠି ଭବତେଟା ତାର କାରକ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ହେବ ନା ଭବତେ। ଏଠି ଦେଖ ନା ନିବେଦନାର୍ଥେ ନା ନିବେଦ୍ୟ ଅଛି ଏଠି, ନା ତେଣୁକରି ନିବେଦନ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଅପସନ୍ ବି ଏଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଅଛି ବନେ ଭ୍ରମତୋପି ତସ୍ୟ ରବିରସ୍ତଂ ଗତଃ। ବନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାର ରବି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ତସ୍ୟ ଜାଗାରେ ପିଲେ ତାର କାରକ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ। ଏଠି ଅନାଦରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ 18 ନମ୍ବର। ସ ଇହଲୀଲାମ୍ ସମାପ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଧାମ ଗତବାନ୍। ସିଏ ଇହଲୀଲା ସମାପନ କରିକି ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଠି ଦିବ୍ୟ ଧାମର କାରକ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ନା କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। ସିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିକି ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି କର୍ମ ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ଏଠି ଅଛି ପିଲେ ଅଗ୍ନେଃ ଦାହିକା ଶକ୍ତି ସର୍ବମଶୁଦ୍ଧଂ ବସ୍ତୁଂ ନାଶୟତି। ନା ଅଗ୍ନିର ଦାହିକା ଶକ୍ତି ନା ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତୁକୁ ନାଶ କରିଥାଏ। ଏଠି ଦାହିକା ଶକ୍ତିଟା ତାର ପଚାରିଛି କାରକ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ। ଏଠି ପିଲେ ଦାହିକା ଶକ୍ତି ହେଉଛି କର୍ତ୍ତୃକାରକରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖ। ଭବତୀଭ୍ୟାଂ କଦାଚିଦସ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକୃତା ବିକ୍ରିୟା। ବୋଲେ ଏଠି କର୍ତ୍ତା ଅନୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ନା କର୍ତ୍ତାର ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତିରେ ହେଇଛି। ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖ। ଶିଶୁବାତ୍ସଲ୍ୟମ୍ ଇତି ରୂପକମ୍ କସ୍ମାତ୍ ନାଟକାତ୍ ଗୃହୀତମ୍। ଶିଶୁବାତ୍ସଲ୍ୟମ୍ ଏହି ରୂପକଟି ନା କେଉଁ ନାଟକରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ନାଟକରୁ ଶିଶୁବାତ୍ସଲ୍ୟମ୍ ରୂପକଟି ଅଣାଯାଇଛି। ତାପରେ ସି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖ। ପରଦାର ବ୍ୟବହାର କୀଦୃଶଃ। ପିଲେ ଦାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଦାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପତ୍ନୀ। ନା ଅନ୍ୟର ପତ୍ନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବା ଡାଟା ନେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଟେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ବି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ଅଛି କହ ରକ୍ଷାକରଣ୍ଡକମ୍ ଗ୍ରହୀତୁମିଚ୍ଛତି। ଏଇଟା ଶିଶୁବାତ୍ସଲ୍ୟମ୍ ରୂପକର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ। ନା କିଏ ରକ୍ଷାକରଣ୍ଡକକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଦମନ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା
ସେ ଯେଉଁ ରକ୍ଷାକରଣ୍ଡକ ତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରାଜା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ସେ ତାପସୀ ଜଣେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ପିଲେ ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରାଜା ଶିଶୁ। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ 24 ନମ୍ବର ଶିଶୋ ମାତୁର ନାମ କିମ୍। ନା ଶିଶୁର ମାର ନାମ କ'ଣ? ପିଲେ ଶିଶୁ ଏ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଶିଶୁ? ନା ସର୍ବଦମନ। ସର୍ବଦମନର ମା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଜାଣିଛ ତମେ ମାନେ ଶକୁନ୍ତଳା। ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଅଛି 25 ନମ୍ବର ଦେଖ ଅପରାଜିତା ଔଷଧି କେନ ଦତ୍ତା। ନା ଅପରାଜିତା ନାମକ ଔଷଧି କାହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା? ପିଲେ ଏଟା ମାରିଚ ଋଷି ଦେଇଥିଲେ ସର୍ବଦମନକୁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଅଛି ପିଲେ ଏଠି ସମାସ ବିଗ୍ରହ ଦେଖିବା 26 ନମ୍ବର। ନା ଧର୍ମଦାରାଣାମ ପରିତ୍ୟାଗୀ ତସ୍ୟ। ୟାର ଏଇଟା ଯଦି ସମାସ କରିବା ତାହେଲେ ପିଲେ ଧର୍ମଦାର ପରିତ୍ୟାଗୀନଃ ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ ଅଛି 27 ନମ୍ବର ଦେଖ ତବ ବିୟୋଗ ତେନ। ତବ ବିୟୋଗ ତୁମର ବିୟୋଗ ଦ୍ୱାରା। ନା ତବ ବିୟୋଗ ତେନ ତ୍ୱଦ୍ବିୟୋଗେନ। ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ଯଦି ପଚାରେ ନା କେଉଁ ସମାସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର ଦେଖ ଅଶ୍ରୋତ୍ରିୟମ୍। ଏହାର ପଚାରିଛି ବିଗ୍ରହ କ'ଣ ହେବ? ପିଲେ ନ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟମ୍ ଅଶ୍ରୋତ୍ରିୟମ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପିଲେ ଅଶ୍ରୋତ୍ରିୟମ୍ କେଉଁ ସମାସ ଯଦି ପଚାରେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ନଏ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ 29 ନମ୍ବର ଦିବସ କ୍ଷୟେ। ୟାର ବିଗ୍ରହ ପଦ କ'ଣ ହେବ କହିଛି? ନା ଦିବସସ୍ୟ କ୍ଷୟଃ ତସ୍ମିନ୍ ଦିବସ କ୍ଷୟେ। ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ବି ଯଦି ପଚାରେ ପିଲେ ତାର ସମାସ ପଦ କ'ଣ? ତାହେଲେ କ'ଣ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କରିବ। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ ବାଲ୍ୟ ସମୟମ୍। ଏଇଟା ପଚାରିଛି ବାଲ୍ୟ ସମୟମ୍ କେଉଁ ସମାସ? ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ନା କେମିତି ୟାର ବିଗ୍ରହ ହେବ? ନା ବାଲ୍ୟସ୍ୟ ସମୟଃ ତମ୍। ବାଲ୍ୟ ସମୟମ୍ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ 31 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? କହ ଧର୍ମାତ୍ମା ମନୋଗତମ୍ ଶୋକମ୍ ସୋଢ଼ୁମ୍ ନ ଶଶାକ। କେଉଁ ଧର୍ମାତ୍ମା ମନର ଶୋକକୁ ବା ଦୁଃଖକୁ ସହିପାରିନଥିଲେ? ହେଲେ ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବନବାସ ମିଳିଥିଲା 14 ବର୍ଷ, ତାହା ସେଇଟା ସେ ସହିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଆସିକି ନିଜର ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ 32 ନମ୍ବର କହ ରାମାୟଣସ୍ୟ ରଚୟିତା। ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ? ରାମାୟଣର ଲେଖକ କିଏ? ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ତମେ ବାଲ୍ମୀକି। ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 33 ନମ୍ବର ଦେଖ ବୈଦେହୀ ଇତି କା ଉଚ୍ୟତେ। ନା ବୈଦେହୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ହେଲେ ବିଦେହ ଦେଶର ରାଜକନ୍ୟାକୁ ବୈଦେହୀ କୁହାଯାଏ। ସୀତା ବିଦେହ ଦେଶର ରାଜକନ୍ୟା ସିଏ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ବୈଦେହୀ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 34 ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖ କୁତ୍ର ବହବହ ଦୋଷାଃ ସନ୍ତି। ନା କେଉଁଠାରେ ବହୁତ ଦୋଷ ରହିଛି? ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ସୀତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ବନରେ ବହୁତ ଦୋଷ ରହିଛି, ତମେ ବଣକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଅପସନ୍ ସି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବନେ ବହବହ ଦୋଷାଃ ସନ୍ତି। ତାପରେ ଅଛି 35 ନମ୍ବର ଦେଖ କହ ନ ରଘୁନନ୍ଦନଃ। କିଏ ରଘୁନନ୍ଦନ ନୁହେଁ? ହେଲେ ରଘୁଙ୍କର ବଂଶରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ରଘୁନନ୍ଦନ। ତେଣୁ ରଘୁନନ୍ଦନ ଯେଉଁ ରଘୁଙ୍କର ବଂଶରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ? ଦେଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଭରତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିଭୀଷଣ ହେଲେ ସିଏ ତ ରାବଣଙ୍କର ବଂଶଧର, ରାବଣର ବଡ଼ ଭାଇ।
ତେଣୁକରି ବିଭୀଷଣ ରଘୁନନ୍ଦନ ନୁହନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 36 ନମ୍ବର ଅଛି ପିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା ଜୀବିତୁମ୍ର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ? ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାର କେଉଁ ଧାତୁ ଲାଗିଛି ଜାଣିବା। ଏଠି ଜିବ୍ ଧାତୁରୁ ତୁମନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଜୀବିତୁମ୍, ପିଲେ ଜରେ ଦୀର୍ଘଇ ମନେ ରଖିବ, ଜରେ ଦୀର୍ଘଇ ଜିବ୍ ଧାତୁରୁ ତୁମନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଜୀବିତୁମ୍। ଏଠି ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଖ ହ୍ରସ୍ୱଇ ଅଛି, ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏଠି ଦୀର୍ଘଇ ରହିବ, ଜିବ୍ ଧାତୁଟା ଦୀର୍ଘଇ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ବି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଅଛି ପିଲେ 37 ନମ୍ବର ଦେଖ, ବିକାଶହର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ? ଏଠି ଦେଇଛି କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପଚାରିଛି ନା ବି ଉପସର୍ଗ କସ୍ ଧାତୁରୁ ଘଏଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ବିକାଶହ ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ସି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଗତବାନ ନା ଗମ୍ ଧାତୁରୁ ତବତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଗତବାନ। ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି ତୁମକୁ, ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ବାନ କିମ୍ବା ବତି ଥିଲେ ଏକ ବଚନରେ ସେଟା ତବତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି ଜାଣିବ। ଏଠି ଦେଖ ଗତବାନ, ଗମ୍ ଧାତୁରୁ ତବତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଗତବାନ। ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ସ୍ଥାନମ୍ର ଏଠି ପଚାରିଛି କେଉଁ ଧାତୁ ହେଇଛି ନା ପିଲେ ସ୍ଥା ଧାତୁରୁ ଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ସ୍ଥାନମ୍। ଅପସନ୍ ବି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସ୍ଥା ଧାତୁରୁ ଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ସ୍ଥାନମ୍। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖ ନା ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା। ଏଠି ପିଲେ ପୁଣି ଧାତୁ ପଚାରିଛି ନା ଦୃଶ୍ ଧାତୁରୁ ତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା। ପିଲେ ଏଠି ଦୃଶ୍ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଅଛି ଦେଖ, ଅପସନ୍ ଏ ଆଉ ବି, ହେଲେ ଏଠି ପିଲେ ଦୃଶ୍ ଧାତୁ ତାଳବ୍ୟ ସ ରହିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 41 ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖ ତତ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବୋଧ କିମ୍? ତତ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବୋଧ କ'ଣ? ତତ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବୋଧ ଜ୍ଞାନମ୍। ଶାସ୍ତ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ବି ଏଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ କୋ ମତ୍ସରଃ ସ୍ମୃତଃ। କୋ ମତ୍ସରଃ, ମତ୍ସର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମତ୍ସର ମାନେ ଈର୍ଷା ପରାୟଣତା। କାହାକୁ ଈର୍ଷା ପରାୟଣତା କୁହାଯାଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯକ୍ଷ ସମ୍ବାଦରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ନା ହୃତ୍ତାପଃ ମତ୍ସରଃ ସ୍ମୃତଃ। ହୃଦୟର ବିକାରକୁ ମତ୍ସର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଏ ଯଦି ଉନ୍ନତି କରୁଛି ତାହାକୁ ଦେଖିକି ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବିକାର ଭାବ, ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ହୃତ୍ତାପ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଅପସନ୍ ସି ହୃତ୍ତାପଃ ମତ୍ସରଃ ସ୍ମୃତଃ। ଅପସନ୍ ସି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ତାପରେ 43 ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖ ସଂସାରେ କଃ ସାଧୁଃ ଉଚ୍ୟତେ। ସଂସାରେ କଃ ସାଧୁଃ ଉଚ୍ୟତେ। ସଂସାରରେ କାହାକୁ ସାଧୁ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ବି ସର୍ବଭୂତ ହିତଃ ସାଧୁଃ। ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯିଏ ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁଥାଏ ତାକୁ ସାଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଅସାଧୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ନିର୍ଦ୍ଦୟଃ ସାଧୁ ସ୍ମୃତ। ଯାହା ପାଖରେ ଦୟା ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅସାଧୁ କହିବା। ତାପରେ 44 ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖ ମହାଜନୋ ୟେନ ଗତଃ ସ କିମ୍ ଭବତି। ହେଲେ ମହାଜନୋ ୟେନ ଗତଃ ସଃ ପନ୍ଥାଃ। ଅପସନ୍ ଡି। ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ବୋଲିକି ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଛନ୍ତି ଯକ୍ଷଙ୍କୁ। ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 45 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯକ୍ଷ ସମ୍ବାଦେ କଃ ବାରିଚରଃ। ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯକ୍ଷ ସମ୍ବାଦରେ ବାରିଚର କିଏ? ହେଲେ ବାରି ମାନେ କ'ଣ? ବାରି ମାନେ ଜଳ, ଏଠି ଜଳଚର, କିଏ ଜଳରେ ସେଠି ରହୁଥିଲା? ଏଠି ଯକ୍ଷ। ଅପସନ୍ ଏ ନା ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରିଚର ବୋଲିକି ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ୟା ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ଡ୍ୟାସ୍। ଯିଏ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଅନ୍ତରପତ୍ନୀ। ୟା ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ
सा अंतरपत्नी ଏଠି ପିଲେ ଦୀର୍ଘ ହି ହେବ। ଦେଖ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କେତେକ ଜାଗାରେ ଅପସନ୍ ସିରେ ବିରେ ଜାଗାରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଅଛି। ଏଠି ଅନ୍ତର୍ବତୀ ଅଛି ଡିରେ, ତେଣୁକରି ଡି ବି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଅନ୍ତର୍ବତ୍ନୀ, ୟା ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ସା ଅନ୍ତର୍ବତ୍ନୀ, ଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 47 ନମ୍ବର ଅଛି ୟବନାନାମ୍ ଲିପିଃ ପିଲେ ଯବନମାନଙ୍କର ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଲିପିକୁ ଯବନାନୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ସି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଉ ଯବନସ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଯବନସ୍ୟ ଜାୟା ୟବନୀ, ଯବନ ମୁସଲମାନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯବନୀ କୁହାଯାଏ ପିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଯବନମାନଙ୍କର ଲିପିକୁ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଲିପିକୁ ୟବନାନୀ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 48 ନମ୍ବର ବ୍ରହ୍ମଣ ଜାୟା ଡ୍ୟାସ୍ ପିଲେ ବ୍ରହ୍ମଣ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବ୍ରହ୍ମଣ ଜାୟା ବ୍ରହ୍ମାଣୀ। ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ହେଲେ ଯଦି ଏଠି ଦେଇଥାନ୍ତା ପିଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାୟା ବା ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ପତ୍ନୀ ଡ୍ୟାସ୍, ନା ବ୍ରାହ୍ମଣର ପତ୍ନୀକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଏ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ତମର ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାୟା ଅଛି, ତେଣୁକରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଅପସନ୍ ସି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ନା ଶାସତ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶାସତରୁ ଶାସତୀ। ଅପସନ୍ ସି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେଖ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ହିଁ ରହିବ। ଏରେ ପିଲେ ଦୁଇଟା ଜାଗା ତାଳବ୍ୟ ସ ଅଛି, ତେଣୁକରି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଶାସତ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଶାସତୀ ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ସି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ସ୍ୱନ୍ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କ'ଣ ହେବ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱନ୍ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ସୁନି ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ବି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସୁନି ଦୁଇଟା ଏରେ ବିରେ ବି ଅଛି, ହେଲେ ସ୍ୱନ୍ର ପିଲେ ତାର ହ୍ରସ୍ୱ ହୁଏ ସୁନି। ଅପସନ୍ ବି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ତମେ ଦେଖିବ, ମନେ ରଖିବ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ କରିବା। ହଉ ରହୁଛି।